మైక్ వస్తుందా? రావట్లే కదా. హలో, మైక్ రావట్లేదు. ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః. ఆచమ్య కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, శంకరజనాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, వృద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, ధోక్షాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఉత్తిష్టంతో 2 అక్షతలు తీసుకోండి. వాసన చూసి మీ ఆవిడ ఎడమ వైపు నుంచి వెనక్కేసేయండి. ఉత్తిష్టంతో భూత విశాచాః యతే కుంభారకాః యతేష మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. ప్రాణాయామే యోగః. ప్రాణాయామం చేయండి. ముక్కు పట్టుకొని గాలి యోదేవస్య విదాత్మాకం దియో ధర్మాదిగోచరాః ప్రేరేత్తస్యద్వర్గస్తద్వరేణ్యముపాస్మహే. అంగుళ్యాగ్రే నాసికాగ్రం సంపీడ్యం పాపనాశనం. ప్రాణాయామిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితం. 2 అక్షతలు తీసుకోండి. ఎడమ చేతిలో వేసుకోండి. మగవాళ్ళు కుడి చేతి కప్పేసేయండి. కుడి తొడ మీద పెట్టుకోండి. మమ అనుకోండి. యజమానస్యోపాత్త సమస్తరు దక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శుభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః తృతీయవరార్ధే శ్వేతవరాకల్పే వైవస్వతమంత్రే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే వినోదక్షిణవిభాగే శ్రీశైలస్య వాయుप्रदेशे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्यदेशे भगवतालये समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन्मसन्निधोऽस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकतान्त्रमानेन स्वस्ति श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तरतो मार्गशिरमासे कृष्णपक्षे अध्यायन्दो तृतीयायां वासरावासरस्तो भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं विशिष्टायां शुभदिनौ श्री परमेश्वरोद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्री सीतारामचंद्र स्वामी देवता उद्दिश्य श्री सीतारामचंद्र स्वामी देवता प्रीत्यर्थं श्रीमान् श्रीवतः गोत्रः सुवर्ण मी गोत्र बलिशट्ल गोत्रोद्भवस्य रमेश नामधेयस्य धर्मज्ञाः लक्ष्मीचंद्रकला नामधेयः शिवसाई पवन कुमार नामधेयस्य मणिचंद्रा नामवत्या धर्मवती मणिचंद्रा नामवत्या जस्विका नामवत्याः नितीश कुमार नामधेयस्य सह कुटुंबानां शटवर्षण गोत्रोद्भवस्य मधुसूदन हरीश कुमार नामधेयस्य धर्मवत्याः हरिचरण नामवत्याः तेज श्रीनिवास अथर्व नामधेयस्य सह कुटुंबानां बुधनकुल गोत्रोद्भवस्य मधुसूदन नामधेयस्य धर्मवत्याः सुनीता नामवत्याः अक्षित नामधेयस्य लक्षित नामधेयस्य लास्या नामवत्याः भूलक्ष्मी नामवत्याः सह कुटुंबानां सुवर्णसगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासाचार्य नामधेयस्य सुवर्णा नामवत्याः मांडव्य गोत्रोद्भवस्य कोटेश्वर कुमाराणि नामवत्याः आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य वृंदावराज विघ्नेश्वरी नामवत्याः विघ्नेश्वर गोत्रोद्भवस्य श्रीराम लक्ष्मण नागराणि नामवत्याः चंडीश्वर गोत्रोद्भवस्य विगे श्रीनिवास कल्पना नामवत्याः भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य किशोर मंजुला नामवत्याः सादृश गोत्रोद्भवस्य भानुश्री जयप्रकाश नामधेयस्य नवऋष महर्षि गोत्रोद्भवस्य रवि नामवत्याः मल्ल गोत्रोद्भवस्य रामचंद्र मंजुला नामवत्याः श्रीवत्सल गोत्रोद्भवस्य रामचंद्र प्रसाद माधुरी नामवत्याः मूलकुल गोत्रोद्भवस्य साई कृष्णकुमार वरलक्ष्मी नामवत्याः मुदनोल गोत्रोद्भवस्य वेंकटरेड्डी मोदा नामवत्याः उच्चकुल गोत्रोद्भवस्य भरतय्य सरिता नामवत्याः नंदीश्वर गोत्रोद्भवस्य संपत् गीता नामवत्याः ओलवाल गोत्रोद्भवस्य चन्नारेड्डी सरोजनम नामवत्याः एंडकुल गोत्रोद्भवस्य हरिप्रसाद अनीता नामवत्याः भगीरथ गोत्रोद्भवस्य शिवगणेश नागलक्ष्मी नामवत्याः नल्लवत्र गोत्रोद्भवस्य एमपी रमणा चंद्रकला नामवत्याः शानिलस गोत्रोद्भवस्य केपी शर्मा नामवत्याः झारकृषि गोत्रोद्भवस्य गणेश चंद्रकला नामवत्याः सुवर्णस गोत्रोद्भवस्य प्रकाशचारी उषश्री नामवत्याः पुरेश्वर गोत्रोद्भवस्य भूमय्य गृहलक्ष्मी नामवत्याः कैडिबाल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य नंदा गोत्रोद्भवस्य वीराज रेड्डी देवकर्मा नामवत्याः मनसंख्या ऋषि गोत्रोद्भवस्य विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य जगदीश शिल्पा नामवत्याः
आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं चंडी सर्वप्रोक्तस्य लक्ष्मीनारायणस्य संज्ञा लक्ष्मी प्रसन्नानामस्य महाराज जी बैठ जाइए विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ अनुग्रह सिद्ध्यर्थम चिंतित मनोरथ फल सिद्ध्यर्थम मम ज्ञानतः अज्ञानतः सकल पाप निवृत्ति अर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम मम गृहेषु शुभ कल्याण परंपरा अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम लोक कल्याणार्थम श्री सीतारामचंद्र स्वामी कल्याण महोत्सव आख्यम करिष्ये अक्षत्र पुच्छेతులు మార్చుకోండి చేతిలో నీళ్లు వేయండి ఆడవాళ్ళు ఆ చెంబులో నీళ్లు వేయండి గిన్నెలో వదిలిపెట్టండి आदो निर्विघ्न समाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजनं च करिष्ये तदंगा कलशाराधनं च करिष्ये कलशं गंध पुष्पाक्षतै रभ्यर्चामि जगरुण नील चमुक अंदनासे उठ बेटा यानी सर का दे दिया एक ही बस है कलशं गंध पुष्पाक्षतै रभ्यर्चामि एक है ऑलरेडी इसमें मी जगरुण नील चमुक अंदनासे उठ बेटंడి పసుపు కుంకుమ వేయండి దాంట్లో కలశం వేయండి जय बोलिंचंडी कलशस्य मुखे विद्यो गृहे रुद्रस्तमासदः मुने पुत्रस्तुलो पहली मातृलाक्षणा उत्सवसागरा सर्वे सर्वे सुंदरा ब्रह्मेदादे जर्वेद सामवेद पितृभ्यः अंगे शैता सर्वे कलशां समासदाः ओम कलशे सुधार्थ पवित्रे वरिष्ठते मुक्तैर्यज्ञेश वर्तते आभोवादकं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावापक्पटवापो नमापो विराडापस्वराडाप छन्दागस्याप औद्योगिकस्याप यजोगस्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपोर्भवस्वरापो कस्मत् इसको नीलं दिप्पंडि गंगे यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुंगभद्रादि कृष्णवेणी च गोदावरी भागीरथी च विद्यादा पञ्चगंगा प्रकीर्तिता आयां देव संकल्पित देव पूजा कर्ममान कोण्डि त्रिदक्षेकारका कलशोदकेन अन्नि पूजा वस्तुలను लेके चलंడి దేవుడి మీద చల్లండి మీ మీద చల్లుకోండి पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य पूजा स्नान संप्रोक्ष्य देवं आत्मानं च संप्रोक्ष्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् सर्व यस्परे पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यां दर्शति पुण्डरीकाक्षाय नमः आगमात्मं तु देवानां गमनात् दर्शदा कुलकण्ठास्तदेवता पाल्लाञ्जनं पश्चादेवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक నమస్కారాన్ని సమర్పయామి రెండు అక్షతలు తీసుకోండి గణపతిని చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోండి అన్ని పనులు కూడా నిర్విఘ్నంగా జరగాలని గణపతికి దండం పెట్టుకోండి ओम गणानान्त्वा गणपति कुंडवामे कविं कवीना उपमश्रवस्तमं देशराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रवन्मोदविस्तेजसा महागणाधिपतये नमः साङ्गं सायं समानं सजक्ति पुत्री पुत्र परिवार समेतं अस्मिन् बिम्बे महागणाधिपतिं आवाहयामि गणपतिं रक्षितवेणि आवाहयामि स्थापयामि లైవ్ వస్తుంది కదా ఫేస్బుక్ అని లైవ్ వస్తుంది నేను గోలిని ఇప్పుడు ఇదే నీ వాళ్ళకి పెట్టింది అంతే ఇంట్లో ఉంటుంది ఎవరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టింది అంతే వాట్సాప్ గ్రూప్ నేను చూపిస్తాను अक्षत्र वेणि गणपति మీద महागणाधिपतये नमः ध्यायामि महागणाधिपतिं आवाहयामि महागणाधिपतये नमः नवरत्न सिंहासनादेक्षान् समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः ए बेटा समर्पयामि
లైవ్ వస్తుంది ఫేస్బుక్ లైవ్ వస్తుంది వీళ్ళ ప్రోగ్రామ్ అంతా నేను పెట్టాను టెంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫేస్బుక్ విద్యానిధి మహారాజ్ టెంపుల్ మొత్తం నేనే పెట్టా మొత్తం పెట్టు నేనే మెయిన్ కదా దగ్గర పవిత్రం సర్వదా పండిజీ హార్దు మంగళారతి जय गजानन भगवान की जय, गणेश महाराज की जय। अथा मंत्र पुष्पम नक्षत्र पुष्पाल तीसुकोंడి सुमगश्चैकदं कविलोकजगर्निकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्नराजो गणाधिपः सोमकेतुर्नाध्यक्षं बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डस्वर्भगन्नो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि यपडे तुर्यादपि विद्यारम्भे वागे च प्रवेशे निर्गमे तदा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नुमते प्रचोदयात्। महागणाधिपते नमः। రెండు చేతులతోటి స్వామివారి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి। ఆధారందయో మంత్ర పుష్పాంజలి సమర్పయామి। ప్రదక్షిణ మనస్సులో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టు భావన చేసుకోండి। యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర వృధాని చ కానిదాని ప్రదక్షిణంతి ప్రదక్షిణ దేవతే పాపోహం పాపాత్మాత్మః రాయమాత్మయా దేవాశరణవత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమానుకోండి తస్మాత్ రాజ్యవావేన రక్షణాధిప మహాగణాధిపతే లైవ్ పెట్టా ఫేస్బుక్ లో पूजा
చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే. అక్షత తీసుకొని చేతులు నీళ్ళు వేసుకొని పెట్టండి. ఆడవాళ్ళ చేతులు నీళ్ళు వేయండి, మగవాళ్ళు పెట్టండి. నేను ధ్యానావాహనాది యథాశక్తి షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మక మహాగణాధిపతి దేవతా సుప్రీతా సుప్రసన్న వరదా భూతో గణపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణాతో సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకుర సర్వకం కరతు మే పాపం దౌర్వాదు స్వప్రనాశని మహాగణాప్రసా సిద్ధిరస్తో యజ్ఞేన యజ్ఞమై సంత దేవాః తాని ధర్మాని ప్రతమాన్యాసన్న తే కటాకం మహిమానస్సజం తే యత్ర పూర్వే సాధ్యా సంత దేవాః. గణపతిని కదిలించండి. మహాగణాధిపతిం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఆడవాళ్ళు కల్లో పూలు పెట్టేసుకోండి. అయ్యగారు ఇచ్చిన పూలు కల్లో పెట్టుకొని చేయగలుగుకోండి. తదాదో శక్త్యర్థం నృత్యర్థం శాంత్యర్థమప్రియార్థం చ మహాజనై సహ స్వస్తి పుణ్యాః వాచనం కరిష్యే. ఓం ఇమం మే వరక్షీచవలకు ఇమం మే వరక్షదేఘవ మధ్యాచమృయ త్వామవస్య రాజకే. ఓం పూర్వవస్తవః ప్రాక్కలశే వర్ణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం వాస్తోవశ్వదే ప్రదయాని యస్మాన్ స్వావేశోరమీవోపమానః యద్వేమఘే ప్రసన్నో జిషస్వశన్న యద్విపదేశంచిదుచ్ఛుదే దక్షిణకలశే వాస్తవరిశమావాహయామి. బ్రహ్మయజ్ఞానమృతమం పురస్తాద్విసేమతస్రుచో వేన ఆవహ సబుద్ధినయావపమా అస్య విశ్వాసదచ్చయోనిమసదచ్చ వివహ. ఉత్తరకలశే బ్రహ్మాణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. కలశత్రయ దేవతాభ్యో నమః. ముళ్ళక్షితులు వేస్తుండండి. కలశేష లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీగ్రంథగర్భాభ్యాం నమః. శచీపురందరాభ్యాం నమః. అరంధదేవశిష్టాభ్యాం నమః. మనస్సులో తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేసుకోండి, ఇష్టదేవాన్ని నమస్కారం చేసుకోండి. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో నమో నమః. మగవాళ్ళు మాత్రం ఇలా చేయండి. పుణ్యాహం దీర్ఘమాయురస్తు శివావస్తంతో సోమనస్యమస్తు. ఓం పుణ్యాహం దీర్ఘమాయురస్తు శివావస్తంతో సోమనస్యమస్తు. పుణ్యాహం దీర్ఘమాయురస్తు శివావస్తంతో సోమనస్యమస్తు. చేయగడుకొని రెండు చేతులు తుడుచుకోండి, చేతులు నీళ్ళు వేసుకోండి. అపవుపస్పృశ్య అక్షరంచారిష్టంచాస్తు అర్చద ప్రార్చద ప్రియమేధాసు అర్చద అర్చంతమత్రగా దృష్ట్వర్చద అర్చద ప్రార్చద గంధద్వారాంధ్రాదర్శామిష్యముద్రాంతరే శ్రీ ఈశ్వరేం సర్వభూతానాం సర్వోపయోగం గంధాపాంతో ఆయనే దేవరాజే దుర్వారోహణ పుష్పిణీమీగే దదాశ్చ కుండలీహి గణసమగ్రస్య గృహాయమే కృష్ణాని పాంతో శ్రీయమస్తు ఆకూలాని పాంతో ఐశ్వర్యమస్తు దక్షిణా పాంతో గోదైంచాస్తు పుణ్యం వర్ధులాగుంచామిరస్తు నికృత్వా సవేదజ్ఞ క్రియాకితకర్మారంభా స్వాశ్చవనా ప్రవర్తంతే మహామోద్గారమాది కృత్వా భవత్ప్రణజ్ఞానం పుణ్యం పుణ్యాహంబాలిష్యే వాచ్యత భద్రంకరణే విష్ణయామదేవాః వందచేమాశ్వర్యత్వాః శరీరైః స్తుత్వాగ్రసతులై యశేమ దేవహిత యదాహో సంపాసించామేషా ప్రజామార్జంచ దక్షిణకలశమాదాయ ప్రాక్కలశే కించిత్ కించిత్ గణ్యేతి చెప్పుకో మనస్సమాధీయత సమాహిత మనసస్మః. స్పూన్ తీసుకోండి. దానిలో నీళ్ళు అందులో తూర్పు కలిసి వేసుకుంటారు. అందులో గ్లాస్ ఉంచండి, అట్లా వేసుకోరు. ఈశాన్యాం బహిర్దేశే సర్వారిశ్చరమస్తు. ఈశాన్యాం బహిర్దేశే సర్వారిశ్చరమస్తు. ముందు ఏం చెప్పు. కొంచెం అక్కడ కొంచెం ఈశాన్య భాగంలో కొన్ని 2 చుక్కలు నీళ్ళు వేయండి అయ్యా. అంతే నైట్ భాగంలో కొంచెం నైట్ భాగంలో కొంచెం చుక్కలు వేస్తున్నాడు. నైట్ భాగంలో బాగా ప్రథమ కలశంలో వేస్తున్నాడు. సరిపోతుంది.
గ్లాస్ వేసిన స్పూన్ గ్లాస్ భవంతః జీవంతో ఓం పుణ్యాహం ఓం పుణ్యాహం ఓం పుణ్యాహం స్వస్తయే శివాః వజ్ర పూజాం సువిధాః వజ్రనాథయోరేత్రిమే వజ్రాం ప్రతిజ్ఞాం సపడిమాయ నమస్తే అయ్యపరిభాగ్యం మమ సహ కుటుంబాయ శుద్ధి బుద్ధి అభివృద్ధయ నన్ను చూడదు దీంట్లో చూడండి లైవ్ వస్తుంది వస్తుందా లైవ్ వస్తుంది ఇంట్లో ఇద్దరు కూడా ఏకదారితో అమృత గ్లాస్ లో పోస్తున్నారు ఏంటి పేరు బ్రాహ్మణే ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం తేన సహస్రధారేణ సరిపోతే కింద పెట్టేసేద్దమ్మా పావమాన్యస్మృత్వా రాజావత్యం పవిత్రమో శతోద్యం కీర్తయో ఏన బ్రహ్మవిదో వయం ఉదం బ్రహ్మ ప్రేమే ఇంద్రస్మేతే సమావాదో సోమస్తస్యావృతస్సమేత్యా విభో రాజా పురాభిపురాత్మ యాదవేదానీత్యాప్రాదో మంత్ర జగదక్షిణ మమానుకోండి మనసోత్సాహ परमितिरन्यं तुभ्यमहं सम्प्रदतेन मम आस्तो वैस्पदे प्रदयाने यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्रेमघे प्रद्गन्नो जिषस्व शन्नयेति द्विपदे शुञ्चदस्पदे आस्तो वैस्पदे प्रदरनाडयुगे स्वानो वृष्टे वृन्दो अजरासत्ते सख्येस्यां देवत्रां विदलो जिषस्व आस्तो वैस्पदे षण्मया सदा ते सख्ये बहिरन्वया गातमत्या आवहस्य उदयोगे वर्णो यम्बादस्पत्ति विस्पदानः अमेवः वास्तो वैस्पदे विश्वारूपाण्या विषन्नो శుభం 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 క్షేమాయ కమలాయ కూడా గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా చక్కగా నమస్కారం చేసుకోండి స్వామివారికి. ఈ యొక్క స్వామివారి ఇప్పుడు కళ్యాణ వేదికపైకి వస్తున్నారనమాట. అందరూ కూడా స్వామివారి నామస్మరణ చేస్తూ కళ్యాణాన్ని తిలకిస్తుండాలి. మధ్యలో ఎవరు మాట్లాడకండి, మా కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడొద్దు. ఇక్కడ కళ్యాణాన్ని తిలకిస్తుంటే మీకు కూడా కళ్యాణం చేసినటువంటి భాగ్యం కలగాలంటే మాట్లాడకుండా కళ్యాణాన్ని వీక్షణ చేస్తూ ఉండాలి. మంత్రాలు చక్కగా అయ్యగారు చెప్తున్న మంత్రాలు చక్కగా వింటుండాలి, కళ్యాణాన్ని చూస్తుండాలి. అప్పుడే మనం ఆ కళ్యాణం చేసుకున్నటువంటి భాగ్యం మనకు కూడా కలుగుతుంది. ఓం జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, రాజా రామచంద్ర భగవాన్ కీ స్వామినః లోక కళ్యాణార్థం సకల సంపత్ సమృద్ధ్యర్థం ఏతద్మదీయాం ఉద్వాహవిదౌ నిర్గత ప్రత్యోగేన మధుపర్కయోగ్యతా సిద్ధి ద్వారా స్వామినః పానిగ్రహణాఖ్యం కర్మ కరిష్యే అనుభవమితి శాకునాన్ మంత్రాన్ వాచయన్ వివాహకారమేత్య అనుభవం పరిహవం పరివాదం పరిక్షవం దుస్వప్నం దురదితం తద్విషద్యోదిశామ్యహం అనోతం పరిహోతకం శకునేర్యదశాకరం మృగస్య శతమక్షయా తద్విషద్యోదిశామ్యహం ఆరాత్తే అగ్నిరస్వారాత్ పరశురస్తుతే నివాదేత్వా వివృషద స్వస్తిదే స్తువనస్పదే స్వస్తి మే స్తువనస్పదే నమశ్చ కృత్సదే రుద్రాయ నమో రుద్రాయ కృత్సదే గోష్టమసి నమస్తే స్వమామాయుగం శేషిగశిరసివజ్రో ఉద్గాదేవ శకునే సామగాయిసి బ్రహ్మ పుత్రైవ సమనేశకం సుదే స్వస్తి నశకునే స్వప్రదిన స్వనానువా. అక్కడ పెట్టేసింది దివారామత్యపాదో ప్రక్షాళ్య. స్వామివారి పాదాల మీద నీళ్లు పెట్టి షటాల మీద నీళ్లు చూయించి
నీళ్ళు వేయండి, శటాల మీద నీళ్ళు వేయండి, స్వామివారి పాదాల మీద. ఓం. తర్వాత 3 సార్లు నీళ్లు చూపించండి స్వామివారికి, శటాల మీద వేయండి. ఆచమనం చేయించండి స్వామివారికి 3 సార్లు. కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమో విష్ణవే నమో విష్ణవే నమః. పూర్వోక్తే మంగళ విశేషిష్టాయాం చ వైదో స్వామినః లోక కళ్యాణార్థం ఆచంద్రార్కం అనేక వైశేషిక సుఖానుభవ సకల సౌభాగ్య పరంపర అభివృద్ధి సిద్ధి ద్వారా ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం స్వామినః లోక కళ్యాణార్థం శ్రియముద్వహే ఆదో పానిగ్రహణాఖ్యం రక్షణార్థం రక్షాబంధనం చ కరిష్యే. రక్షాబంధనం చ కరిష్యే. రక్షాబంధనధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. ఆ కంకణాల మీద అక్షతలు వేయండి, పసుపు కుంకుమ వేయండి. అక్షతలో పసుపు కుంకుమ వేయండి, ఒక పుష్పం వేయండి. నన్ను కూర్చో. ఓం నమో సర్వేభ్యో ఏకేకృతమనో ఏ అంతరిక్షేభ్యః సర్వేభ్యో నమః. త్రయంబకైజామహే సుగంధిం పుష్యవర్ధనం ఉర్వారకం వందనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమానుదాదో. రక్షాబంధనధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. సర్వోపచార పూజార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. అందరూ రక్షలకు నమస్కారం చేసుకుని అయ్యగారు చూపిస్తుంటారు. అందరూ రక్షాబంధనకు నమస్కారం చేసుకుని స్వామివారికి రక్షాబంధన కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నమాట. ఓం గట్టి మీద రక్షాలు చెరగొడ వరికొడ కట్టుకోండి. కట్టేస్తుంది విగ్రహానికి అమ్మవారి లోపల ఉంది. బొట్టు పెట్టుకొని ఒకరికొకరు కట్టుకోండి. చేతులు అక్షతలు పట్టుకోండి, లేకపోతే కొబ్బరికాయ పట్టుకోండి. ఓం విశ్వేత్తాదేశవనేష ప్రవాస్యాయ చకర్ధవకవన్యం దసంవదే ఆరావతం యత్పరసం ప్రసంవ స్వభావన శరవాయ ఋషిబంధవే. రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు ముహూర్తకాలే సత్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య బల సిద్ధిరస్తు. నాన్న కూర్చొని కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది. ఓం స్వామినః ఆచమ్య. తర్వాత స్వామికి ఆచమనం చేయించండి. 3 సార్లు నేను చేయించి వదిలిపెట్టండి. కేశవాయ స్వాహ. స్వామివారికి చూపించాలి 3 సార్లు నేను చేయించి శటాల మీద వదిలిపెట్టండి. కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమో విష్ణవే నమో విష్ణవే నమః. పూర్వోక్తే మంగళ విశేషిష్టాయాం చ వదితో స్వామినః లోక కళ్యాణార్థం వివాహాంగభూతం ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతధారణం చ కరిష్యే. ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతధారణం చ కరిష్యే. పంచామృతాలు తీసుకురా, లోపల ఉన్నాయి. అయ్యా యజ్ఞోపేతం మీద అక్షతలో పసుపు కుంకుమ వేయండి. నన్ను అక్కడ పెట్టాను. యజ్ఞోపేతం మీద అక్షతలో పసుపు కుంకుమ వేయాలి. యజ్ఞోపేతిష్ట దేవతాభ్యో నమః. సర్వోపచార పూజార్థే గంధాక్షతపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి. ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారాలు సమర్పయామి. యజ్ఞోపేతం అందరూ దించు. జ్యోత్య సూర్యం దృశే. యజ్ఞోపేతానికి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని స్వామివారికి ఇప్పుడు యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతుంది.
స్వామివారికి ఆచమనం చేయించండి. ఆచమ్య స్వామివారికి ఆచమనం చేయించండి. ఓం కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః. ఆచమనం చేయించండి. యజ్ఞోపవీతధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదినాం నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్య బల సిద్ధిరస్తు. స్వామివారి పాదాలు రక్షించండి. మంచిగా రప్పలు లేపని చెప్తాను. పాదాలని రక్షించండి. యజ్ఞోపవీతధారణ ముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదినాం నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్య బల సిద్ధిరస్తు. ఓం ఇది చతురోపరాం బ్రాహ్మణాం సుమత సమవేతాన్ కార్యకుశలాను వరప్రయునోయాత్. ఇంతవరకు కూడా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి రక్షాబంధన కార్యక్రమం, యజ్ఞోపవీత కార్యక్రమం జరిగింది. స్వామివారు నా గురించి ఒక మంచి కన్యను వెతికి తీసుకురామని 4 వేదాలు చదువుకున్నటువంటి 4 వేద పండితుల్ని, మంచి హృదయం కలిగినటువంటి, మంచి విత్తాన కంటే డబ్బుకు ఆశపడినటువంటి ఆ యొక్క 4 వేదాల చదువుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణుల్ని, మంచి హృదయం కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుల్ని ఆ యొక్క అమ్మవారి దగ్గర పంపిస్తున్నాను అనమాట. అమ్మవారు అప్పుడు గౌరీ పూజ చేస్తున్న సమయంలో స్వామివారి యొక్క ప్రవర అంటారు, అంటే గోత్రము నామాలు. స్వామివారి యొక్క తాత, ముత్తాత, స్వామివారి యొక్క తండ్రి, స్వామివారి పేరు, అలానే అమ్మవారు ముత్తాత, తాత, తండ్రి, అమ్మవారి పేరు, దాన్ని గోత్ర ప్రవర అంటారు. అవి ఉచ్చరిస్తుంటారు, శ్రద్ధగా వింటూ ఉండాలి. ఓం ప్రసుగ్మంతాగి ద్వాభ్యామపి మంత్రయ ప్రసుగ్మంతాదియ సానస్య దక్షిణి వరే విర్వరాగం అవిషప్రసీదత అస్మాకమింద్ర ఉపయుంజోషయేత్ సౌమ్యస్యాం సోపబోధతే అనృక్షరా రుజవస్సం తపంథాయే విస్సగాయో యంతినో వరేయం సమర్యమా సంవదనో నినీయాత్ సజ్జాస్పత్యగం స్వయమమస్తు దేవాః తే కన్యాదాతారం గత్వా బ్రువతే చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్రమం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరణకోణ్యత్రయార్ష ప్రవరాన్విత వసిష్ఠగోత్రోద్భవస్య నాభాగమహారాజవర్మణో నప్త్రే చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్రమం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరణకోణ్యత్రయార్ష ప్రవరాన్విత వసిష్ఠగోత్రోద్భవస్య అజమహారాజవర్మణ పౌత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్రమం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరణకోణ్యత్రయార్ష ప్రవరాన్విత వసిష్ఠగోత్రోద్భవస్య దశరథ మహారాజవర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్రమం ప్రవరాన్విత వసిష్ఠగోత్రోద్భవస్య భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వస్వరూపాయ ఆదిపద్యాంతరహితాయ సూర్యవంశ ప్రదీపకాయ ఇక్ష్వాకు వంశతిలకాయ శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే సాక్షాత్ మహావిష్ణుస్వరూపాయ వరాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్రమం భవతు. ఆంగీరసయాచ గౌతమత్రయార్ష ప్రవరాన్విత గౌతమసగోత్రోద్భవస్య స్వర్ణరోమ మహారాజవర్మణో నత్రీం చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్రమం భవతు. ఆంగీరసయాస్య గౌతమత్రయార్ష ప్రవరాన్విత గౌతమసగోత్రోద్భవస్య హ్రస్వరోమ మహారాజవర్మణ పౌత్రీం చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్రమం భవతు. ఆంగీరసయాస్య గౌతమత్రయార్ష ప్రవరాన్విత గౌతమసగోత్రోద్భవస్య జనక మహారాజవర్మణ పుత్రీం చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్రమం భవతు. ఆంగీరసయాస్య గౌతమత్రయార్ష ప్రవరాన్విత గౌతమసగోత్రోద్భవాం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకీం తత్వస్వరూపిణీం ఆదిమధ్యాంతరహితాం చంద్రప్రదీపికాం. ఓం శ్రీ సీతానామ్నీం సాక్షాత్ మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీం వరార్తినీం కన్యాం ధర్మ ప్రజా సంపత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం వృణేమహే వృణేద్వం తస్మై దాస్యామి. దాతా అక్కడ పెట్టేసండి. దాతా ఆచమ్య. అందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా పరస్పరం మాట్లాడుకొని అందరూ కూడా కళ్యాణ వేదిక పైకి వస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు కన్యాదాతలు మీరా వాళ్ళేనా? అమ్మాయి తరపు కదా. కళ్ళకు నీళ్ళు తుడుచుకోవడం ఒకసారి. నేత్రాచమ్య కుర్యాద్ కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః విష్ణవే నమో విష్ణవే నమో విష్ణవే నమః. అయ్యా చెప్పండి. మదీయం గృహం ప్రత్యాగతం ఇమం విష్ణురూపిణం వరం మధుపర్కేణ సువర్ణేన పూజయిష్యే. ఓం
ఉదకగ్రం కూర్చొని నిలదాది స్వామివారి పాదాల దగ్గర అక్షతలు వేయండి. అక్కడ స్వామివారికి జనక మహారాజు నవరత్నాలతో కూడుకున్న సింహాసనం ఏర్పాటు చేశారు. మనం దాన్ని భావన చేసుకుని వేస్తున్నాం అన్నమాట అక్షతలు. ఓం రాష్ట్రపత్యాచార్య సంధిమాత్మద్యోషం ఆపక్పాద్యాయ దాదా ప్రాహ ఆపక్పాదావనే ఆ కలశం చెంబు చేతిలో పట్టుకోండి. ఆపక్పాదావనే నిర్దిశంతం నాశయంతో మే అస్మిన్ కులే బ్రహ్మవర్చస్య సాని. అమ్మను నీళ్లు వేస్తుండు, మీరు స్వామివారి పాదాలు కడుగుతూ ఉండండి. నమోస్తవనంతాయ సహస్రమూర్తయే, అక్కడ షటార్ మీద షటార్. నమోస్తవనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షిరోర్భాగమే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణితాయ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆ స్వామివారి పాదాల మీద పసుపు కుంకుమ గంధము అక్షతలు వేయండి. నేను చెప్తాను, అక్కడ పట్టుకో కూర్చోను. నీకు చెప్పినప్పుడు లేదు, ఆవేశపడకు, కూర్చో. చెప్పలేదు మళ్ళీ కావాలి చెప్తున్నాం. మళ్ళీ గంధం పెట్టండి, ఒక పుష్పం పెట్టండి, ఒక పువ్వు పెట్టండి, తులసీదళం పెట్టండి. తులసీదళం. ఓం రామ గణగిత సావర్చ్య శాసనం సృజపయ సాతేజ సాచా ధమ్మా ప్రియ ప్రజానాం కుర్వతి భజం పశూనాం విరాజోతో విరాజోతో హమసీయ ప్రత్యాయ విరాజ సముద్రం వక్ప్రీణా విశ్వాన్యోన వివక్షద అక్షత్ర ప్రజా భూయా సమ్మాపరాసే జమత్వయః వరవరం కృత్యా యథాశక్తి వాసో గవాదికం దత్వా స్వామివారి వస్త్రాలు తాకండి. ఇవం వస్త్రాన్ని భీమసావసాదైవో రక్షిద్రామంతవో భద్రగాః అవాదితమృతార్ విశ్వరుదేన మిత్తావరణాసదేతే హిరణ్యరూపస్వ హిరణ్య సంప్రదపాన్నవాస్యేతు హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యయోత్ప్రయోణే సత్యారిరణ్యదాదత్యన్నమస్మై మధుసకం సుత్యాగాగస్యేన వృషియసా పితాయ. ఓం ఊర్జాభ్యాం పరిద్రోక్య మధుపర్కః 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 త్రయ్యై విద్యాయై యశోసి బ్రహ్మణీతిరసి తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వతి భజం పశూనాం ఆమావనయేత సావర్చ్య సాధుకం శ్రీపయ సాతేజసాసా తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వతి భజం పశూనాం. స్వామివారికి నీళ్లు చీంచి వదిలిపెట్టండి 3 సార్లు. ఓం అమృతోపస్తర్నమసి ఇత్యాప్రేత్వా హస్తం ప్రక్షాళ్య విరాజమ్య మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్క. పంచామృతాలు ఉంటాయి, 3 సార్లు స్వామివారికి చూయించాలి. గిన్నెలో ఉంటాయి చూడండి, 3 సార్లు చూయించాలి, వదిలిపెట్టాలి గుర్తయంతో. ఓం యన్మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం షటార్ మీద వదిలిపెట్టండి. మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధులో మధవ్యేన పరమేణాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని సగద్మంత్రేణ దిస్తోష్టిం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః. మళ్ళీ 3 సార్లు నీళ్ళు చీల్చి వదిలిపెట్టండి. విరాజమ్య అమృతాభిధానసి హస్తం ప్రక్షాళ్య గౌహ. ఒక తీసుకోండి, ఒక మొక్క తీసుకొని గౌహ అనండి. గౌరస్త్యమద పాపాప పాపానంజయే శ్రీరామచంద్రనే స్వామిన జనక మహారాజ వర్మనే. చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడే కాదు, మంతం చెప్పే టాస్ ఇట్లా టాసు ఇగో ఇట్లా ఉండండి. మంతం చెప్తారు, మంతం చెప్తారు. ఓం కల్పయక. అమ్మవారిని తీసుకురండి, తెరసల్లా కట్టండి. అబ్బాయి అంటే మార్చినారు. పడదా 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 అక్కడ కూర్చోండి. అక్కడ వస్త్రాలు తీసేయి, అక్కడ కూర్చోబెట్టా. కూర్చోబెట్టి ఆ పీఠ దగ్గర అన్ని కాలేజ్ చేద్దగా లేదా పడుకోవాలి.